Thanks Vijay and thanks B4Biz, and also thanks for having a coffee session before my session. So that otherwise it would have been you have to wake them up for dinner. So I am sure I will be using Tamil and English, whichever way. I am sure next 30 minutes or whatever time I am going to spend with you, if you can take one or two takeaways out of that, I will be happy. This is not a session to say what I have done. This is a session to share what can be useful to you. Please do not take it as a advice. I am not in any frame of mind or any age group to, though I will be retiring in a year or two, but I am not in a position to give advice. Normally, I operate like a buffet system. You serve it, allow the people to take what they want to take. Right? That's a procedure I will adopt. So I come from this company called EID Parry. Ours is a 236-year-old organization. I carry the unique privilege of being the youngest MD of the organization when I took over at the age of 49. And maybe, as they say now, I am the longest serving MD as well. வேறு ஆள் கிடைக்கலையா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. But that is the state of affairs today. I think we should congratulate WBWA for this. Successful people don't achieve success until they help others to succeed. I think that way this opportunity is for me to share something what I know. I was in Karur 2 years back speaking to 120 entrepreneurs. I was asking them what I will speak to an entrepreneur. என்னதான் இருந்தாலும் நீங்களாம் முதலாளி, போட்டு போட்டாலும் நான் தொழிலாளி தான். But still, I think there are certain things, there is a cross-learning opportunity. I always salute the entrepreneurs because I earn salary, but you people give salary. You people not only give salary, you give livelihoods for people, which I will never be able to do. I can donate something for an ashram. I am making some students to study. Those are all okay. But I cannot give livelihood to someone. But that's what is the noble job all of you are doing. You should give yourself a big round of applause for that. So, this is all about my experience. Morning you had a session of AI. So mine is only acquired intelligence. That is also AI. Okay, that's what is for the afternoon. So my journey, of course, I started as a power plant engineer with the NALCO. Then I worked for the Government of India under Ministry of Industries for 3 years. I did my PG before that in industrial engineering. I joined Britannia. I held different positions for 13 years. I was with Kevin Kerr, where I had the opportunity to work with Vijay as well. That is where I got an opportunity to do a dairy business in Kevin Kerr. From there I moved to Murugappa Group. I was heading the sugar exports company, and now I am heading the Parry as a parent company as well. Morning, a few minutes back, somebody was talking about experience, learning from mistakes. Experience is about making lot of mistakes, as well as lot of successes. I think what matters is expertise. What you gain is over a period of time, expertise helps in connecting the dots. Lot of experience all of us have. Expertise will come only when you are able to connect the dots. எல்லா மிஸ்டேக்கையும் கோர்த்து மாலையாக பண்ணி நல்ல மாலையாக பண்ணி போடுறது தான் எக்ஸ்பர்டைஸ்.
That is what is more important. So, என்னுடைய வியூவில் every business is a growth business. I had the good opportunity of speaking to some of you. Last week also I had a conversation with one senior gentleman for 1.5 hours. He wanted to reach out to me on how we should take the business forward. As someone was telling, if some inputs are required, need not be advised. I am available to give my perspectives or my viewpoint for anyone of you. Right? You can decide, like the buffet system, you can decide whether to take it or dump it. And I don't get bothered because what I get, எனக்கு என்ன அதில் அட்வான்டேஜ்னா, I get to know something new. And in the process, I will explain to you why it is more important as we go forward. So, every business is a growth business. We should know this is more important. Where to play and how to win. எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் எல்லாரும் பண்ணுறதை பார்த்தா ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது. பட் வேர் டு பிளே அண்ட் ஹவு டு வின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சூரிய வம்சம் படம் மாதிரி ஒரே பாட்டில் எல்லா கம்பெனியும் போட்டு பெரிய ஆளானா ரொம்ப சந்தோஷம்தான். ஆனால் அதெல்லாம் படத்தில் ஒண்டி தான் முடிகிறது. ஸோ வேர் டு பிளே அண்ட் ஹவு டு வின். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் பர்சன் என்னுடைய பர்சனல் வியூவில் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ப்ளஸ் ப்ரொஃபஷனலிசம், இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் வில் ஹெல்ப்புங்கிறது என்னோட வியூ. there are a lot of people sitting here, they can vouch. Entrepreneurship பற்றி I can attend sessions, professional பற்றி I can speak something. So I would like to speak on professional side. எல்லாருக்கும் உள்ள ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கேன் ஐ அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே வருது. இந்த கேனைங்கிற கொஸ்டினே வந்து இட்ஸ் எ நெகட்டிவ் அப்ரோச் டு த எனி ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலாக அந்த கேனையில் ஒரு சின்ன ஒரே ஸ்மால் வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது பார்த்தோன்னே என்ன தோன்றது, நல்லா ஸ்டஃபி கை, கரெக்ட். He is going to show you an yoga session. Okay, let us see. It's a 12-second video. என்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு 3500 வீடியோ கலெக்ஷன் இருக்குது. என்னுடைய மெத்தட் ஆஃப் மென்டரிங் கோச்சிங் பீப்புள் என்னென்னா, வாட்ஸ்அப் மீம்ஸ், வீடியோஸ், பிக்சர்ஸ், இமேஜஸ், ஸ்டோரிஸ், அதை வச்சு தான் நான் ட்ரைனிங்கே எடுப்பேன். பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன், அதை ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணுவேன். இதை பார்த்தோன்னே இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் பார்க்கும்போது என்னென்னா, ஆளை பார்த்தோன்னு நம்ம இடம் போட்டுருவோம், இந்த ஆள் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு. ஆனால் நம்மளால் ஒரு குட்டிக்காரனை கூட அடிக்க முடியாதுங்கிறது அப்புறம் தான் தெரியும். 50 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு 56வது வயசில் நான் ஸ்கிப்பிங் கற்றுண்டேன், வரல. ஆனால் ஹவு பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு டூ. இந்த கேனைங்கிற வார்த்தையை ஹவு கேன் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் லைன் நீங்கள் மாற்றிட்டேன்னா இட் பிகம்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஹவு கேன் ஐ டூ தட், கேன் ஐ டூ தட், நோ, ஹவு கேன் ஐ டூ தட். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இது வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை ரியல் லைஃப் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் பிக். இங்கே உள்ள எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரே கொஸ்டின் என்னென்னா, கேன் ஐ தாண்டிட்டா, ஹவு கேன் ஐ தே ஹவ் டன். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆன் ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் பிக். தட் இஸ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் தேர். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் பிஃபோர் யூ ரியலி மேக் இட் பிக். நவ் த கொஸ்டின் இஸ் ஒய் ஷுட் ஐ. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், நானும் பார்த்துருக்கேன். தே ஆல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன் அ பிக் வே. ஆஃப்டர் தட் இட் கோஸ் ஆஃப் இன் அ பிளாட்டோயிங் வே. என்னுடைய வியூ என்னன்னாக்கா, எல்லா விஷயத்துலையும் அதாவது ஒரு வேலையை ஒருத்தட்ட கேட்குறோன்னா இதை பண்ணு அப்படின்னா பண்ண முடியாததுக்கு 100 காரணம் கண்டுபிடிப்பான். எல்லாருக்கும் தெரியும். பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்னேன்னா எக்ஸலில் தான் கொடுத்துருக்கானே 99,999 லைன் ஐட்டம்ஸுக்கு எழுத முடியும், ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு. பட் என்னோடய வியூ என்னென்னா, ஹவு டு டூ இட். ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். தட் ஒன் ரீசன் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை, எவ்ரிதிங் எல்ஸ் பிகம்ஸ் அன்னெசரி. அந்த ஒரு ரீசன், குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம என்ன சாக்கு சொல்லுவோம். நார்மலாக ஆஃபீஸ் வர முடியலன்னா 1000 சாக்கு இருக்கும்.
குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அதை சால்வ் பண்ணணும்னா ஒரே ரீசன். வாட் இஸ் தட் ஒன் கம்பல்லிங் ரீசன்? ஐ ஹாவ் டு சேவ் மை பேபி. இன் எவ்ரி சிச்சுவேஷன் ஃபைண்ட் தட் ஒன் திங் விச் இஃப் ஃபார் விச் யூ ஷுட் டூ இட். அந்த ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கணும். இட் குட் பி சர்வைவல் ஆர் இட் குட் பி சர்வீசிங் எ கஸ்டமர் ஆர்டர், இட் குட் பி எனிதிங். நம்ம வந்து என்னென்னா நிறைய ரீசன், அது நம்ம ஒரு இது சொல்லுவா. ஒரு போன தடவை சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய ஒரு பார்க் இருந்தது. பார்க்கில் வந்து வாரம் தவளைகள்லாம் கூடிட்டு ஒரு மாநாடு போடுமா. அந்த மாநாடு போடும்போது அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற சில தவளைகள் வந்து அங்கே இருக்கிற லேம்ப் போஸ்ட்டில் ஏறி பார்க்கும். எல்லாருக்கும் என்னென்னா அந்த பக்கத்தில் ஏதோ இருக்குது அதை பார்க்கணுன்னு நிறைய தவளைகள் ஏறிண்டே போகும்போது எல்லாம் கீழே விழுந்து செத்து போகும். எல்லோரும் சொல்லுவாள், ஏண்டா நீ எல்லாம் மேலே போய் இது மாதிரி உயிரை விட்டுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஆனால் அந்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு க்யூரியாசிட்டி. அடுத்த வாரமும் ஒன்று நடக்கிறது. எல்லோரும் சில தவளைகள் மேலே ஏறுறது, சில பேர் மட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த தவளைகள்லாம் கூப்பிட்றான், மேலே போகாத இறங்கி வந்துடு, உயிர் போயிட போகிறதுன்னு. ஒரே ஒரு தவளை மட்டும் கவனிக்கலை, ஏறெடுத்து மேலே அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு சந்தோஷத்தில் கீழே விழுந்துடுது. அப்புறம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரெஸ் மீட்டு போய் கேட்குறது அந்த தவளையை, அப்படி என்ன நீ எனக்கு பண்ணேன்னு கேட்கறதுக்கு அது ஒன்றுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறது. ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறதுனா அதனோட அம்மா அங்கேருந்து வரா. அதுக்கு காது கேட்காது, வாய் பேச வராது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிட்ராக்டர்ஸோடைய விஷயங்களை காதில் போட்டுக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளால் வின் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒரு புது ஐடியா சொல்லி பாருங்க, அது ஏன் முடியாதுன்னு 1000 பேர் சொல்லுவாள், ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு. அப்போ அந்த மாதிரி இந்த செவிட்டு தவளையாக தான் நம்ம இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. இது இன்னொரு விஷயம். நம்ம வந்து ஒரு முடிவு, நான் எடுத்த ப்ராக்டிக்கல் நடந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எத்தனால் பிளண்டிங் பெட்ரோலோட சேர்க்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வரோம். நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் போடுறோம், எங்களுடைய ஒரு டிஸ்டிலரியை மாற்றலாம், 100 கோடி ரூபாய் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் பெனிஃபிட். நானே தான் அந்த ப்ரப்போசலில் ரெடி பண்ணேன். நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் எங்கள் இன்டர்னல் பாஸ்கிட்ட. அவர் இப்போ இல்லை, அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் பண்ணணும் அப்படின்னு. எல்லா அப்ரூவல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டான், சப்சிடைஸ் லோன் எல்லாம் கொடுத்துட்டான், 100 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட். ஒரே ஒரு கேள்வி தான், கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ அப்ரூவல் கொடுப்பான், நாளைக்கு இதே கவர்மெண்ட் திரும்பி வருமா? நீ கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு வா, இங்கே நடக்கிற விஷயமா, எனக்கு பர்ஃபெக்ட் வேணும், அப்போ தான் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி 2 வருஷம் டிலே ஆகிடுது. 2 வருஷம் டிலே ஆனதுனால எங்களுடைய லாஸ் வந்து 35 கோடி ரூபாய். அதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஜீரோ ரிஸ்க் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் காஸ்ட்லியர் தேன் த ரிஸ்க் ஆப்ஷன். இஃப் யூ வெயிட் ஃபார் ஜீரோ ரிஸ்க், தட் இஸ் த காஸ்ட்லியஸ்ட் மிஸ் யூ வில் எவர் மேக். இன்றைக்கி யாரெல்லாம் அப்போ பிளான்ட் போட்டானோ அவன்லாம் பணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான். நாங்கள் தான் பின்னாடி இருக்கோம். We also make lot of mistakes. Maybe because of some individual, maybe because of our inability to decide. எல்லாத்துலேயும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா, ஜீரோ ரிஸ்க்குன்னு அப்படின்னா நீங்களாம் இங்கே உட்காந்துருக்கவே மாட்டேன். ரிஸ்க் எடுக்கிறவா தான் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக இருப்பா. இருந்தாலும் மைண்டில் ஓடும், இதில் போட்டால் எங்கேயா போயிடுத்துனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது. ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு லுக் அட் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க். இந்த பிஸ்கட் எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன், கிராக் ஜாக். இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான லேர்னிங், நான் வே பேக் இன் 1990s ஐ ஹேட் திஸ் லேர்னிங். இந்த பிஸ்கட்டை புதுசாக லான்ச் பண்ணுறா, மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகிறார். ரமேஷ் சௌஹான் தான் நினைக்கிறேன், பார்லேஜி. அவர் வந்து எடுத்துன்னு போகும்போது ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டான். இன்னொரு 4 நாளைக்கு டெஸ்பாச் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து 20 பிஸ்கெட் இருக்கும். 50-50 அப்புறமா தான் வந்தது. 20 பிஸ்கெட் இருக்கும். அந்த 20 பிஸ்கெட்டுக்கு 75 கிராம் இருக்கணும். R&D பண்ணியாச்சு, ப்ராடக்ட் பண்ணியாச்சு, ப்ரொடக்ஷன் ரெடி பண்ணி வெளியில் வருது. பிஸ்கெட் பார்த்தா அவளுக்கு தெரியும், அது கட்டிங் மிஷின் வழியாக வரும். அது பார்த்தாக்கா அந்த இதெல்லாம் கரெக்டாக வருது. மிஷின் செட் பண்ணிட்டா, லேமினேட் செட் பண்ணிட்டா, பேமெண்ட் போட்டு பார்த்தா 88 கிராம். 75 கிராம் பேக்கெட்டில் 20 பிஸ்கெட் தான், ஆனால் 88 கிராம் வருது. ஒரு பிஸ்கெட்டும் தடியாக இருக்குது. அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, மார்க்கெட்டிங் ரெடி, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெடி, லேமினேட் ரெடி, ப்ரொடக்ஷன் ரெடி. என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய கேள்வி. அப்போ வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்களாம், இல்லை நாங்கள் ரீஒர்க் பண்ணிட்டு வரோம்,
நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு வரோம். ஏன்னா 75 கிராம் 88னா 15% எக்ஸ்ட்ரா. 5 ரூபா பேக்கெட்டில் அந்த காலத்தில் 15% எக்ஸ்ட்ரானா 75 பைசா காலி. அப்போ ப்ராஃபிட்டே போயிடும். அப்போ அந்த சேர்மன் ரமேஷ் சௌஹான் சொன்னாராம், நீங்கள் வந்து உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், கட்டர் மாற்றணும், ரோலர் மாற்றணும், 20 பிஸ்கெட் இருக்குல்ல, கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்ட்ரா தானே கொடுக்குற, மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பு. என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க? நான் சொல்கிறேன், ஏன் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பு. ஆனால் 30 நாள் டைம், அதை சரி பண்ணி 75 கிராமுக்கு கொண்டு வா. ஸோ வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் இஸ் பி டிசைசிவ். நம்மளோட நிறைய பேருடைய நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தோதான ஒரு ஆன்சர் சொல்யூஷன் வரல அப்படின்னா போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஏன்னா நம்ம மைண்டு சொல்லும் இதை எப்படியாவது நான் பண்ணணும்னு. நமக்கு வர இண்டிகேட்டர் எல்லாமே அதுக்கு எகென்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா மைண்ட் அதை ஒத்துக்காது. இல்லை அது சரியாயிடும், ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் எல்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்கிற மாதிரி எப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்போம். பிஸ்னஸில் வந்து மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் பி டிசைசிவ். அன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா அது நல்ல மோசமான டெசிஷனாகவும் இருக்கலாம், நல்ல டெசிஷனாகவும் இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் இன் ஹைண்ட் சைட். ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எடுக்கிறது தான் முடிவு தான் கரெக்டான முடிவு. தட் இஸ் த பட் யூ ஹேவ் டு பி டிசைசிவ். யூ ஹேவ் டு சே எஸ் ஐ வில் டேக் ஆர் ஐ வில் நாட் டேக். இது he is one of my inspiration. He was a diploma in mechanical engineer, worked in Ambattur Industrial Estate, went on to buy the first Rolls Royce in Chennai. Right? He is that guy. But right? So what is the lesson? Kambi, you need to get the core right. Most of the things what I see as I discuss with so many people is உங்களுடைய கஸ்டமர் இருக்காங்க, மார்க்கெட் இருக்குது, ப்ரைஸிங் கூட கரெக்டாக பண்ணிவிடுவோம். அவர் பேசிக் ப்ராடக்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், தட் இஸ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கோஸ் ராங். நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, கரூரில் வந்து நான் பேசிட்டு முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு, சார் நான் ஒரு சூப்பர் ஃபேர்னஸ் க்ரீம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சார், ஃபேர்னஸ் க்ரீமில் சூப்பர் ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஒன்று பிஸ்கட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், எப்படி போய் நாளைக்கே கொடுத்துடலான் இருக்கேன், எப்படி கடையில் போடலான்னு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் லைக் திஸ். என்னுடைய கசினே எடுத்துகிட்டு வந்தார் ராகி பிஸ்கட், இந்த பிஸ்கட்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஐ ஹாவ் சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் பிஸ்கட், 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், 15 லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னார். பட் ஸ்டில் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் இட் டு த மார்க்கெட். நம்மளுடைய அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் என்னென்னா, கையில் ஒரு ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்க்கு போனோம்னா என்னை பொறுத்த மட்டும் 99.9% ஆஃப் த டைம் வந்து இட் மே நாட் சக்சீட். தேர் கேன் பி பீப்புள் ஹூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஐ எம் நாட் சேயிங் ஃபஸ்ட் மூவர்ஸ் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அப்படி நடக்கவே நடக்காது. என்ன அங்கே வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும். இது பார்த்துருப்பேன். இது இந்த ஐ டேக் த ப்ரைட் இன் சேயிங் தட் ஐ வாஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் டு லான்ச் பக்கெட் கர்ட் இன் இந்தியா வே பேக் இன் 2009. என்ன பியூட்டினா, இந்த பக்கெட் கர்டை போடும்பொழுது ஐ ஹேட் திஸ் குவிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ஃபெயில் ஃபாஸ்ட். நான் வந்து ஸ்ரீலங்கா போயிருந்தேன். இது என்னோட ஒரிஜினல் ஐடியா கிடையாது. ஸ்ரீலங்கா போகும்போது அங்கே எல்லாம் பக்கெட்டில் தயிர் விற்றுந்தான், டப்பு மாதிரி ஒரு இதில். இது மாதிரி நம்ம தயிர் விற்றா என்னன்னு சொல்லி இங்கே சென்னையில் வந்து நான் சொன்னேன், என்னப்பா பாலே 27 ரூபாய்க்கு விற்கிறது, அப்போ 1/2 லிட்டர் பால் வந்து இப்பயும் அது 33 ரூபாயா, அப்போ வந்து 27 ரூபாய்க்கு என்னவோ விற்கிறது, தயிர் பாக்கெட்டு 30 ரூபாய்க்கு விற்குது. இது எப்படிப்பா, பக்கெட்டு காஸ்ட்டு எவ்வளோ தெரியுமா, பக்கெட்டே 16 ரூபா காஸ்ட்டு ஒரு பக்கெட்டு, இது எப்படி நீ விற்ப அப்படின்னாரு. இல்லை நான் விற்க போகிறேன்னு சொல்லி 45 நாளில் இந்த ப்ராஜெக்டை நான் போட்டேன். இந்த தயிரோட எம்ஆர்பி எவ்வளோன்னு தெரியுமா, 99 ரூபாய்க்கு விற்பேன் 1 லிட்டர் தயிர். முதல் நாள் ஆர்டர் 100 கிலோ ஆர்டர் கிடச்சிது எனக்கு முதல் நாள். இன்றைக்கி சென்னையில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பேன், எல்லா கம்பெனி பிராண்டும் இந்த வாளி தயிர் வச்சுருக்கானா. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேஸை பிடிச்சிக்கலாம், ஆனால் அதை பாண்டு நிறைய பேர் வருவா. பட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா, புது ஐடியா வந்ததுன்னா யூ ஷுட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், பி ப்ரிப்பேர்ட் டு ஃபெயில் ஃபாஸ்ட். அட்லீஸ்ட் சீக்கிரமாக நமக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும். நான் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி கடைசியாக பண்ணுறேன்னு பண்ணக்கூடாது.
நெக்ஸ்ட் வந்து இது எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் இது. இந்த தயிர் கேரளாவில் விற்கிறோம், ஒரு நாளைக்கு 6000 கிலோ விற்கிறோம். நான் கெவின் கேரில் இருக்கும்போது நடந்தது. பெரும்பாவூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது கேரளாவில். என்னுடைய சேல்ஸ்மேன் சொன்னால், சார் நீங்கள் என் கூட அங்கே வாங்க, இன்னொரு 3000-6000 டன் தயிர் கிடைக்கும் ஆர்டரு அப்படின்னு கூட்டின்னு போயிட்டான். நான் நேராக உள்ளே போகிறேன். அவர் போனோடனே அவர் சொல்கிறாரு, சார் 22 ரூபாய்க்கு தயிர் கொடுக்குறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் 6000 டன் ஆர்டர் உடனே தரேன். 6000 கிலோ. நாங்கள் 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் தயிர். நான் கேட்டேன், எப்படிப்பா 22 ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியும், கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்னு. சார் அப்படின்னா பேசுங்க, இல்லைன்னா கிளம்புங்க அப்படின்னா. இல்லைப்பா முடியாதுப்பா. நான், சார் உங்கள் ஊரில் என்ன சார் எனக்கே வருது தயிர், நீங்கள் என்ன முடியாதுங்கிறீங்க அப்படின்றான் பெரும்பாவூர்காரன். எங்கள் ஊரில் இருந்தா எங்கே இருந்துப்பா வருது அப்படின்னா, ஊத்துக்குழியிலேருந்து வருது சார் அப்படின்னா. வந்துட்டேன், ஒன்றுமே பேசலை. நேராக வந்தோம். 45 நாளில் இங்கே இருக்கிற பேக்கெட்டை லான்ச் பண்ணோம். அதாவது ஊத்துக்குழியில் இருக்கிறது என்னது, வெண்ணெய் எடுப்பா. வெண்ணெய் எல்லா மார்க்கெட்டுக்கும் போயிடும். வெண்ணெய் எடுத்தது போக பாக்கி என்ன இருக்குது, அந்த பாலில் பண்ண தயிர் தான் 23 ரூபாய்க்கு. 10 ரூபாய்க்கு காக்கா பிரியாணி தான் கிடைக்கும்னு ஏதோ ஒரு ஜோக்கில் சொல்லுவான் விவேக். அந்தந்த ப்ரைஸுக்கு அது தான் கிடைக்கும். ஆனால் அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க. அதை வச்சு தான் இதை லான்ச் பண்ணோம். இங்கே இருக்கிறது டயட் கார்டுன்னு. அதை 3 வருஷத்தில் 6 டன் விற்றோம் ஒரு நாளைக்கு. இது 6 மாதத்தில் 6 டன் விற்றோம். இதில் என்ன பாயிண்ட்டுன்னா, கீழே எழுதியிருக்கேன், ஹேவ் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் க்ளோசர் டு த ஃபீல்ட். நம்ம எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸில் வந்துட்டாலும் இன்றைக்கும் நான் சேல்ஸ் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸுக்கு போவேன், பிளான்ட்டுக்கு போவேன், எல்லா இடத்துக்கும் போவேன். ஏன்னா நமக்கு வர ஐடியாவே அங்கேருந்து தான் வருது. இங்கே சொந்தமாக ஒன்றும் சொந்த சரக்கு கிடையாது. நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், எக்ஸ்பர்டைஸ்னு. நம்ம எக்ஸ்பர்டைஸ் எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம எல்லாரோடைய எக்ஸ்பர்டைஸும் கனெக்டிங் த டாட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் இடத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் விஷயத்தை கேதர் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாவோ ஒரு சர்வீஸாவோ கொண்டு வரதுல தான் நம்மளோட எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குது. நெவர் டேக் நோ ஃபார் அன் ஆன்சர். இது வந்து என்னுடைய லைஃப் சேஞ்சிங் லெசன். இது நம்ம ஒரு இடத்துல சொல்கிறோம், ஒருத்தர் நோன்னு சொல்லுவான். நிறைய பேர் சொல்லுவாள், சேல்ஸில் இருக்கிறவளுக்கு தெரியும், அப்பலாம் அப்பா வாங்கிக்கிறாளேன்னா கதவை சாத்திட்டு எல்லாம் வேணாம்ப்பான்னு சொல்லி அனுப்புவோம். எவ்வளோ பேருக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ எங்களோட பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு 2 லைனில் சொல்லிடுறேன். ஈடி பாரி பிஸ்னஸ் பற்றி ஒரு நிமிஷம். இதுதான் ஈடி பாரி பிஸ்னஸ். 2008 கரும்பு விலை 14, சர்க்கரை விலை 29. அந்த மார்ஜினில் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ 2024 கரும்பு விலை 34, சர்க்கரை விலை எவ்வளவு, 30. இதுதான் எங்களுடைய பிஸ்னஸ். முடிஞ்சு போச்சு. எங்களுடைய 4000 கோடி பிஸ்னஸ் இவ்வளோதான். இப்படி நான் 2016 டேக் ஓவர் பண்ணும்பொழுது அந்த 3 ரூபாங்கிறது வந்து 5 ரூபாயில் இருந்தது, 14 ரூபாயிலேருந்து. அப்போ எல்லாமே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல். இப்பயும் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் தான், கரும்பு விலை, சர்க்கரை விலை எல்லாம். அப்போ எங்கள்கிட்ட இந்த ஒரு 4 ப்ராடக்ட் இருந்தது. மூட்டையில் விற்போம், சுகர் இது மாதிரிலாம் விற்றுன்னு இருந்தோம். அப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா, ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு 600 டன் விற்றுன்னு இருந்தோம். இப்போ எல்லாமே கவர்மெண்ட் பண்ணுறான், கண்ட்ரோல் பண்ணுறான்னா 2 சாய்ஸ் இருக்குது. ஒன்று அதுபடி போயிடுறது, இல்லை வேலையை விட்டு போயிடுறது. அப்புறம் நான் யோசித்தேன், நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுல எதாவது ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாட். அப்படி வரும்பொழுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ இருக்கிற எங்களுடைய ப்ராடக்ட் ரேஞ்ச். மூட்டை சர்க்கரை இருக்குது, ஒயிட் லேபிள் இருக்குது, அப்புறம் சூப்பர் ஃபைன் பேக்கரி சுகர் இருக்குது. இது ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செஷன் கிடையாது, நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ப்ரீமியம் இமேஜ் இருக்குது, நேச்சுரல் ப்ரௌன் சுகர் இருக்குது, ஜாகரி இருக்குது, மேலே கடைசியாக லோ ஜிஐ சுகர் இருக்குது. டயபெட்டிஸை தள்ளி போடுறதுக்கான சுகர். அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நம்ம திங்க் பண்ணி புது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறதை கவர்மெண்ட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ இதனோட இது பார்த்தேன்னாக்கா, இப்போ நாங்கள் 600 டன் 2017 விற்றுன்னு இருந்தது. இப்போ 15000 டன் வைக்கிறோம் இப்போ இந்த பர் மந்த்து. அதனோட இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ 40 கோடி. அங்கே அப்போ வந்து 6000 அவுட்லெட்டில் விற்றுன்னு இருந்தோம் கடைகளில். இன்னி தேதிக்கு 1,35,000 கடைகளில் விற்கிறோம். 5 லட்சம் கடைகள் வரைக்கும் போயிடுவோம் இன்னும் 2-3 வருஷத்தில். அப்படி போகும்போது எங்களுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா அதே செட்டப் தான், அதே ப்ராடக்ட் தான்.
இந்த இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ வில் டபுள் பை வில் கோ 4 times 40 crores will become 160 crores. இதுதான் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இது கன்சியூமர் பிஸ்னஸுங்கிறதுனால அப்படி இருக்குது. ஏன்னா டெய்லி பேசிஸில் தே ஆர் கோயிங் டு கன்சியூம். என்ன பாயிண்ட் இங்கே அப்படின்னா, நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். உதாரணமாக இந்த இடத்துல விஜய் சொல்கிறாரு, ரொம்ப சத்தமாக இருக்குது, எல்லோரும் சத்தம் போடாதீங்கிறாரு. சத்தம் அதிகமாக இருக்குது, எனக்கு அமைதியாக இருக்கணும், நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஊர் வாயை மூட முடியுமா? ஆனால் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் மை இயர்ஸ் இன் எனி சிச்சுவேஷன். வாட் ஐ கேன் டூ இன் மை ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுல நான் என்ன பண்ண முடியுங்கிறத ஒண்டி தான் இத்தனை வருஷமாக நான் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாததுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு 2 மணிக்கு 1:45 வந்துட்டேன். டேட்டா வந்து 1000 ரீசன் சொல்லலாம். பட்டு ப்ரோக்ராம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நான் ஒரு 10 நிமிஷம் சீக்கிரமாவது கிளம்பலாம். அது என்னோடய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. இன் எனி சிச்சுவேஷன், எனி ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். ஸோ எஸ் போயிடு. So this is what I did. We did value added sugar. I closed some factories. People are asking, Petavai factory திருச்சியில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், பாண்டிச்சேரி ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபேக்ட்ரி அங்கே நாங்கள் வந்து அதுவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், புதுக்கோட்டையிலையும். பட் அதெல்லாம் அதாவது உடம்புக்கு உயிருக்கே ஆபத்துக்கும் போது ஒரு காலை வெட்டிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதுதான் நான் பண்ணேன். பண்ணினதோட எஃபெக்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்தேன்னா, நாங்கள் விவர் அட் minus 100 crores few years back. We have moved to plus 200 crores in terms of profitability because of the factors we took. I credit my team for this entire work. நம்ம 1000 சொல்லலாம், அதை பண்ணு இதை பண்ணு இப்படி செய்யணும், அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, அது இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் பா, சம் கீ அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் போங்க. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இருப்பா தம்பி, இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் சொல்லுவேன், ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கு அடுத்ததில் இருக்கிறது சாரி ஃபஸ்ட்டில் முட்டை போடக்கூடாது நம்ம இதில், இருந்தாலும் எஜுகேஷன் பர்பஸஸ் ஒன்லி. ஸோ அந்த ஒரு ஹாட் வாட்டர், ஒரு பாய்லிங் வாட்டரில், ஒரு நம்மளுடைய பிஸ்னஸே பாய்லிங் வாட்டர் மாதிரி தான். பாய்லிங் வாட்டரில் முட்டையை போடுறோம், அது ஹார்டாக உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கிறது வந்து ஹார்டாகிடுறது. பொட்டேட்டோ ஹார்டாக இருக்குது, உள்ளே ஹார்டாக இருக்கிறது சாஃப்டாகிடுறது. அதே இது அதுக்கு மேலே பாய்லிங் வாட்டரை காஃபி தூளில் போடுறோம், என்ன இருக்குது? முதல் 2 சுச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுது. 3வது இது வந்து சுச்சுவேஷனே தனக்கு ஃபேவரபுளாக மாறி. ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் ஒரு 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 மந்த்ரா மட்டும் நான் கற்றுன்றது என்னென்னா, ஈவன் த ஒஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ், ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அதனால் என்ன, அடுத்தது என்ன, எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது. ஒரு சின்ன ஒரே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு ராஜா இருந்தாராம், அவரை வந்து ரொம்ப புகழ்பாடினா அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் அவர் நிறையா பரிசுகள்லாம் கொடுப்பாருன்னு சொன்னாங்களாம். ஆனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அவர் ஒரு மூடி பர்சன், அவருக்கு மூடு மட்டும் போயிடுச்சு தண்டனை கூட கொடுப்பாருன்னு. நம்மளால் என்ன பண்ணால், சரி இதுதான் நம்மளோ கஷ்டத்தில் இருக்கோம், ட்ரை பண்ணி பார்த்தா என்னன்னு அவர்கிட்ட போயிட்டு, உங்களை மாதிரி முடியுமா ராஜா, நீங்கள் குதிரையில் வந்தால் குதிரையே பறக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டான். திடீர்னு ராஜாவுக்கு மூடு போயிடுச்சு, இங்கே வா குதிரை எப்படி பறக்கும் சொல்லு அப்படின்ட்டுருக்காரு. அவனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரில, இவனை கொண்டு போய் தலையை வெட்டிடுங்க அப்படின்ட்டார். அப்புறம் எல்லோரும் வந்து ப்ளீட் பண்ணுறாங்க, ஆனால் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண மாட்டேன்ட்டார். என்ன விஷயம்? இல்லை நீங்கள் தான் போய் கேளுன்னா, சரி இவனும் போயிட்டு ராஜா கிட்ட, எனக்கு மகாராஜா ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான், எனக்கு இதை வந்து ஒரு 5 வருஷம் தள்ளி வச்சுருங்க இந்த தண்டனையை அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே மகாராஜாவும் சரி போ அப்படின்னா, அவன் வந்து கேட்குறான், அது என்ன 5 வருஷம் கணக்கு அப்படின்னு கேட்குறான். இல்லைப்பா, எனக்கே ஏற்கனவே 65 வயசு ஆயிடுச்சு, இன்றைக்கோ நாளைக்கோன்னு இருக்கேன், இந்த ஆள் கையால் சாகிறதுக்கு நான் அப்படி போயிடுவேன் அப்படின்னா. அப்புறம் என்னென்ன இருக்குது, அவருக்கு 80 வயசு ஆயிடுச்சு, அவர் 5 வயசில் மண்டை போட்டாலும் போட்டுருவார். அப்போது ராஜா இருந்துட்டாருன்னு ஒரு இதில் எல்லாரையும் கொஞ்சம் விடுதலை பண்ணாலும் நம்ம வெளில வந்துடலாம், அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இல்லை குதிரை பறந்தாலும் பறக்குமோனோ யாருக்கு தெரியும். யூ ஷுட் நெவர் லூஸ் ஹோப். அதனால் நம்ம வந்து என்றைக்குமே இந்த ஒரு டோர் க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு டோர் திறக்கும்னு சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த மட்டும்
ஒரு டோர் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா 11 டோர் ஓப்பன் ஆகும். there is no dearth of ideas. நம்ம மைண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு டோர் டு ஓப்பன் இஸ் த மைண்ட் டோர். அப்போ தான் மற்ற 10 டோரும் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ காலையில் இவர் சொன்னார், ஐ திங்க் இவர் பேசும்போது சொன்னார்னு நினைக்கிறேன், we don't have enough resources. ஒருத்தர், தம்பி நீங்களும் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்களா? பண்ணுங்க. இருங்க இருங்கப்பா. அப்படியே இருங்க. தேங்க்யூ. அதாவது எவ்வளோ நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறது என்னென்னா, என்கிட்ட ரிசோர்ஸ் கிடையாது, பணம் இல்லை, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. என்னை பொறுத்த மட்டும் எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் இட் இஸ் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மைண்ட். சார் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்கன்னா, நானும் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ ஓவர் நைட்டில் 100 crores ஐ ஹவ் அரேஞ்ச். நாளைக்கு 100 crores இல்லைன்னா ஐ ஹவ் டு கோ டு பேங்க் வில் சூ மீ, they will take me to the police station. I have gone through that also. But the belief that we can make it happen is what is more important. We should know how to use the resources. People வந்து நீங்கள் எல்லாரும் எவ்வளோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஐ வாண்ட் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு thousands ஆஃப் பீப்புள். என்னுடைய ஒரே தாரக மந்திரம் என்னென்னா, ஆல்வேஸ் ஹையர் பீப்புள் ஹூ ஆர் பெட்டர் தேன் யூ. இஃப் யூ அண்ட் ஐ ஆர் டாக்கிங் த சேம் லாங்குவேஜ், ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் unnecessary. ஒருத்தர் தேவையே இல்லை. சும்மா எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சொல்கிறபடியே பண்ணிடுறேன் சார், ஓகே சார், டன் சார்னு சொன்னாங்கன்னா முதல்ல அவருக்கு தான் டிக்கெட் கொடுக்கணும். பண்ணவே கூடாது. அதான் ஃபஸ்ட்டு லேர்னிங். செகண்டு, ஹையர் ஃபார் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ட்ரெயின் ஃபார் ஸ்கில். எனக்கு ஃபைனல் இன்டர்வியூ நான் பண்ணேன்னா இது வண்டி தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு வருவீங்க, எதாவது பண்ணிட்டு வருவீங்க, அதெல்லாம் கூட சரி பண்ணிடலாம். பட் இந்த ஆட்டிடியூடு மட்டும் நெகட்டிவாக இருந்தது, நான் கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டேன். அவன் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் நான் எடுக்க மாட்டேன். தட் இஸ் மை செகண்ட் லேர்னிங். இது வந்து எப்படின்னா, முக்கியமான ப்ராப்ளம் யார் சால்வ் பண்ணியுமே நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிடுவோம், கன்சல்டண்ட்டை கூப்பிடுவோம், வேறு யாரையாவது கூப்பிடுவோம். ஆனால் அந்த டீமில் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கே சம்மந்தமில்லாத ஒருத்தரை நான் வச்சுருப்பேன், அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியாத ஒருத்தரை வச்சுருப்பேன். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதாவது ஒரு மீன் தொட்டி இருந்துதான். அந்த மீன் தொட்டியில் வந்து டெய்லி மீன் இருக்கும். அந்த மீன் எடுத்து அவங்க வந்து குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவாங்களாம். கஸ்டமர்ஸ் வர கோயிங் ஆஃப், அவ்வளோ டேஸ்டியாக இல்லை, முன்னாடி மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன ரீசன்னு பார்த்தா, இல்லை வெளியூர்லேருந்து கொண்டு வரலாம், இங்கேருந்து கொண்டு வரலான்னு சொன்னால் எல்லோரும் கேட்கல. அப்புறம் அவங்க உள்ள ஒருத்தர் சொன்னார், மீன் ஏன் டேஸ்டி இல்லைன்னா, மீன் வந்து சரியாக எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது, சரியாக மூவ் ஆக மாட்டேங்குது, ஃபிட்டாக வச்சுக்க மாட்டேங்குது. அப்போ நீங்கள் எதுக்கு வெளியேருந்து கொண்டு வரீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு இந்த ஷார்க் மீன் மாதிரி ஒரு மீனை உள்ளே போட்டாங்க. அது சாப்பிட்ருமேன்னு நினச்சி மற்றெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், யூ ஹேவ் டு கீப் இட் அலைவ். யூ ஹேவ் டு பிரிங் சம்மன் ஹூ மே நாட் பி டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ப்ராப்ளம். அதை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது த சொல்யூஷன் இஸ் யுவர்ஸ். இது வந்து இங்கே எழுதியிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னோடய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு யூ. வென் ஐ டேக் டெசிஷன்ஸ் அபவுட் பீப்புள், ஐ புட் மை செல்ஃப் தேர். அது நீங்கள் ஓனர்ஸாக இருந்தால் இட் இஸ் ஆல் த மோர் அப்ளிகபிள். ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு அட்டண்டன்ஸ் சிஸ்டம் கொண்டு வரதா இருக்கட்டும், எந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாலும் நானாக இருந்தேன்னா அதை ஒத்துப்பேனாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் டெசிஷன் கேட்டுப்பேன். அப்படின்னா அதுக்கு எஸ் கொடுப்பேன். செகண்டு, கம்பெனி பற்றி டெசிஷன் எடுக்கணும்னா ஐ வில் கீப் பீப்புள் இன் மைண்ட். நீங்கள் வந்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, பீப்புளை அசட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பேப்பரில், ஆனால் அவளை ட்ரீட் பண்ணுறது லைபிலிட்டி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும். ஐயோ இவனுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கேன்னு. திஸ் இஸ் த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன். இஃப் பீப்புள் ஆர் அசட்ஸ், தே ஒன்லி கேன் டேக் யூ. நம்ம எவ்வளோ ஐடியா வச்சுருந்தாலும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது பீப்புள் ஒண்டி தான். Have the people who are better than you. That is another important thing. இது வந்து எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. இட் இஸ் கால்ட் டெட் ஹார்ஸ். அதாவது வீட்டில் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும்.
ஒரு பழைய ஐட்டம் ஒன்று இருக்கும், பழைய பாத்திரம், குக்கர்னே வச்சுக்கலாம், அது போட்டுடலாமாண்ணா? இல்லை இல்லை, என்றைக்காவது யாராவது வந்தால் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அந்த என்னைக்காவது யாராவது வந்துடுவா, அன்றைக்கே நீ யூஸ் பண்ணலன்னு கேளுங்க, இல்லை இல்லை இதில் கொஞ்சம் வெயிட் சரியில்லை, வாஷர் சரியில்லை, ஏதாவது ஒரு ரீசன் வச்சுருப்போம். இது நம்ம குக்கருக்கு மட்டும் கிடையாது, கம்பெனியில் ஆள்னா அவர் சரியில்லைன்னா அவரை நம்ம தூக்க மாட்டோம். இல்லைம்மா அவரை அந்த சண்முகம் இருக்கான் ப்ரொடக்ஷனில், அவனுக்கு அமுச்சிரு, ஏன் தலைவலியை நான் தூக்கி இன்னொருத்தன் தலையில் போட்டுருவேன், இப்படியே தள்ளுவோம். இது சின்ன கம்பெனிஸில் நடக்குதான்னு தெரியாது, பெரிய கம்பெனிஸில் நிறைய நடக்கும். ஏன் தலைவலியை அவங்களுக்கு மாற்றி விட்டுருவேன். இதுக்கு பேர் டெட் ஹார்ஸ். ஏதோ ஒன்றுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோன்னா கன்சல்டண்ட்டை கூட்டு பார்க்க சொல்லுப்பா அப்படின்னு. நம்ம பீப்புள் விஷயத்தில் அல்லது எந்த அசட் விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகலை, சரி வராது ஃப்யூச்சருக்குன்னா, நான் இப்போ சொன்ன கதை தான், உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா காலை வெட்டிக்கிறதுல யோசிக்கவே கூடாது. அதில் அந்த இது சொல்லுவா தெரியுமா, ஒரு கீரைக்காரி கீரை விற்றுன்னு வருவா, அந்த வீட்டில் அந்த அம்மா அது கீரை வாங்கும்போது கேட்பான், எவ்வளோம்மா கீரைன்னா, ஒரு கட்டு 10 ரூபான்னா, அதெல்லாம் முடியாது, 3 கட்டு 20 ரூபாய்க்கு கொடுன்னு சண்டை போட்டு இது பண்ணி வாங்குவாள். பின்னாடி இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் கேட்பார், ஆத்துக்காரர் கேட்பார், ஒரு 20 ரூபாய்க்கு போய் அந்த அம்மாட்ட போய் இப்படி பண்ணுறிய அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பார். அவர் சரி போன்னு விட்டு போயிடுவார். அந்த பேரை முடிஞ்சு போயிடும். முடிஞ்சு போனோன்னே அந்த கீரைக்கார அம்மாவை கூப்பிட்டு இவங்க மோர் கொடுப்பாங்க, எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதில் அப்போ என்னம்மா எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, தொழிலில் தர்மம் பார்க்கக்கூடாது, தர்மம் பண்ணும்போது தொழில் விஷயத்தை கொண்டு வரக்கூடாது, ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அதில் வேலை பண்ணணும்னா அதில் அப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். நானே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1350 பேரை நான் வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்கேன். அவர் சொன்ன மாதிரி கர்மா என்ன பண்ண போகிறதோ தெரியல, அதை ஒரு தொழில் தர்மமாக நினச்சி நான் பண்ணிட்டேன். அது தொழிலும் இல்லை, தர்மமும் இல்லை. பட் என்னென்னா, கம்பெனிக்கு அது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நானே இறங்கணும்னா இறங்கிடணும். தட் இஸ் வெரி கிளியர். அந்த அளவுக்கு நம்ம டிஸ்பேஷனேட்டாக இருக்கணும். நான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே வெளியில் இறக்கி விட்டாங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அதாவது நான் என்னுடைய லைஃப் ஃபிலாசபி என்னென்னா, நான் இல்லைன்னா உலகம் நன்னாவே ஓடுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நன்னாவே தெரியும். அதனால் ஐயோ நம்ம இல்லையே நாளையிலேருந்து, நீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஒருத்தர் கம்பெனியில் இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் இதில் வச்சு நானே கண்கூட பார்த்தது. போர்டு மீட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு, என்னுடைய சிஎஃப்ஓக்கு 1 லெவல் பிலோவில் இருக்கிறவர் என் முன்னாடி நின்று பேசின்னு இருக்கார், ரிப்போர்ட் ஆடிட் கமிட்டியில் பேசின்னு இருக்கார். பேசும்போதே பார்க்குறேன் வாய் குழறி கீழே விழுந்துட்டார். ஹி ஹேட் அ ஸ்ட்ரோக். அர்ஜென்ட்டாக போர்டு மீட்டிங்கை பாஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் அழைச்சின்னு போய் டாக்டர்லாம் கூட்டின்னு போய் பார்த்து வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட் வீக்கில் என்னம்மா உடனே அவர் எப்படிமா இருக்கார், எல்லோரும் நாங்கள் போய் பார்க்குறோம், அவரை போய் பார்த்துட்டு வரோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். 2 நாள் ஆகுது, வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறோம், 1 வாரம் ஆகுது, என்ன ஆச்சுமான்னு கேட்குறோம். 10 நாள் ஆகுது, என்னம்மா தோரா எப்படிம்மா இருக்கார், வந்துடுவாரா, எப்போ வருவார். 20 நாள் ஆகுது, ஏம்மா அந்த வேலை இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்கேம்மா அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, எப்போ ஆள் போட போகிறேன்னு. இன்றைக்கி அந்த தோராக்கு செட்டில் பண்ணிட்டோம் நல்ல பணமாக, ஆனால் இன்றைக்கி இஸ் ஸ்டில் இன் த சேம் ஸ்டேட். தட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ். ஸோ பீப்புளை தெர் ஆர் பீப்புள். என்னுடைய காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் எனக்கு எம்ப்ளாயி ப்ராப்ளமே கிடையாதுன்னார். எப்படின்னா, அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற அவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் சேல்ரி 15,000 தான் கொடுக்குறாரு. இன்னமும் அவங்களுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு லோன் வாங்கி தரதுலேருந்து, அதுக்கு சம் அமௌண்ட் கொடுக்கறதுலேருந்து, பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே அவர் தான் பண்ணுறார். ஸோ நம்ம பீப்புளை வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நான் அதுக்கு தான் லைவ்லிஹுட்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்துருக்கோம், அதை தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒருத்தர லைஃப் வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அது நம்ம இந்த இறக்க குணங்கிறது இப்போ சொன்னார், நம்மளை மாதிரி பீப்புள்கிட்ட தான் நிறையா இருக்கும், அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. அதனாலே நம்ம கெட்டு போயிடுவோம், அதுவும் இருக்குது. ஸோ டெட் ஹார்ஸ், யார் சரியில்லையோ அதை நம்ம எடுத்து விட்டுருணும். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் போங்க, பின்னாடி போங்க, இருப்பா. நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் இது நெக்ஸ்ட் போங்க. இது பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த காலத்தில் குதிரை இருக்கும்,
குதிரில் நெல் டால் பருப்பு எல்லாம் இருக்கும். ஒரு எலி போச்சான். எலி போயிட்டு நார்மலாக மூடி தான் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு நாளைக்கு திறந்துருந்துருக்கு. அது மேலே ஏறி போய் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிது. நார்மலாக எலி பார்த்தேன்னா ஓடின்னு வந்துன்னு இருக்கும். அன்றைக்கி போய் ஏறி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது. இத்தனை நாள் தேடி தேடி அலைஞ்ச மேடா, ஒரே இடத்துல எல்லாமே கிடைக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருது. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சு, குதிரை இது பாட்டிலாக காமிச்சிருக்கேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குதிரைங்கிறது பெரிய விஷயம். அது பாட்டு சாப்பிட்டுட்டே வர 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 அது இறங்கிடுது. ஆனால் எலியோட சைஸும் பெருசாகிடுது. இப்போது தீர்ந்து போயிடுது. அதுக்கும் ஒரு 20 நாள் 30 நாள் ஒரு வருஷம் ஆகிடுது, வயசாகிடுது. இனிமேல் எலியால் தேட வெளியே போக முடியாது. அப்படியே எலி அங்கேயே செத்து போயிடுது. இந்த ஸ்டோரியை நான் கரூரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். 2 ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்தாங்க. தே ஆர் டூயிங் 80 crore பிஸ்னஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ், வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ். ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ். சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு. எதுக்கு சார்? அந்த எலி ஸ்டோரி சூப்பர் சார் அப்படின்னு. ஏன்பா என்னாச்சு அப்படின்னு. உங்கள் வீட்டில் குதிரில் வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை சார், நாங்கள் 3 வருஷமாக அதான் எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் சார். பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆனால் there is every we have not planned anything other than this. We have been complacent. அவங்க சொன்ன வார்த்தை தான் அது கீழே இருக்கு. We should not allow complacency to set in. நல்லா, ஏன்னா நம்ம வைப் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் போதும். நான் உங்களுக்கு 192 crores ப்ராஃபிட் காமிச்சேன். ஒரே வருஷத்தில் அது 20 கோடி ஆயிடுச்சு. போன வருஷம் ஒரே வருஷம். இட் கேன் ஹிட் யூ லைக் மேட். என்னன்னா எங்களை மாதிரி பீப்புளுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொந்த காசு போட்டு வேலை செய்யலை, நீங்கள்லாம் சொந்த காசு போட்டு வேலை செய்யணும். இதை எங்களை தாங்கி. இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பிஸ்னஸ் நடத்துறது ரொம்ப ஈஸி, ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பிஸ்னஸ் நடத்துறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா, இவ்வளோ லாஸ் இருந்தாலும் 10 பேங்க்காரன் வருவான், நம்மளை தேடி இன்னும் வருவான் லோன் கொடுக்கறதுக்கு. உங்கள் கேஸில் ஏதாவது ஒரு நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் கொடுப்பான், சரி இல்லைன்னா நம்ம ஓடணும். அதுக்கு தான் அது லோன் அலையிறதுனால தான் லோன் வச்சுருக்கான், நம்ம போய் கேட்டு வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, ஐ எம் ஆஸ் அ அட்வைசர், நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஐ எம் ஆஸ் அன் அட்வைசர், ஸ்ட்ராட்டஜி அட்வைசர் ஃபார் சம் கம்பெனிஸ். அவர்கிட்ட தான் நான் சொன்னேன், சார் நீங்கள் 100 கோடி ரூபா லாபம் வருதுன்னா, அல்ல 10 கோடி ரூபா வருதுன்னா, 1 கோடி ரூபாயை புது பிஸ்னஸ்க்கு வைங்க. அட்லீஸ்ட் 1 கோடி, இதான ஒரு புது லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நாளைக்கோ எப்போ வேணா இருக்கலாம். அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா என்னென்னா, திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு we will be wiped out like anything. எல்லாருக்கும் சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும், அதெல்லாம் கடந்து தான் நீங்களாம் இங்கே வந்திருப்பீங்க. என்னை பொறுத்த மட்டும் நம்ம வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸில் ஒரு 10% அட்லீஸ்ட் நியூ லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்ட். அப்படியே இது இங்கே எல்லாரோடைய பிக்சரும் இது தான். How many of you agree? நம்ம எல்லாரும் நம்மளையே செதுக்கிக்கிறோம். அப்படி தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஒருத்தர் சொன்னார், டெஸ்டினின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். நான் அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன், காப்பிலாம் ஒன்றும் இல்லை. என்னோடய வியூ என்னென்னா, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் வார்த்தைகளாக மாறுறது, வார்த்தைகள் தான் நம்மளுடைய பிஹேவியராக மாறுது, அதுதான் ஹேபிட்டாக மாறுது. தட் டிஃபைன்ஸ் அவர் வேல்யூஸ், தட் டிஃபைன்ஸ் அவர் டெஸ்டினி. ஸோ இப்போ நான் ஒரு 35 இயர்ஸ் இப்படி வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, நான் டெஃபினட்டாக ஒரு 25 வயசில் என்னை கூப்பிட்டு நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா, நான் எம்டி ஆகணும்னு சொல்லியிருப்பேன்னா அது மகா போய். எனக்கு அது தெரியாது. நான் எம்டி ஆனதே ஒரு ஆக்சிடெண்ட் தான். ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு நீ வரியாப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி, ஆனால் இன்டர்வியூலாம் இருக்கும். இன்கேஸ் யூ ஆர் ரிஜெக்டட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, சார் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணதே பெரிய விஷயம், ரிஜெக்டட்னா நான் அடுத்த 4 எம்டி போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுவேன் சார் அப்படின்ட்டேன். எனக்கு கிடச்சிருக்கு நல்லபடியாக. பட் த பாயிண்ட் இஸ், எனக்கு டைரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணவங்க எனக்கு சில பேரை தெரியும், இன்டைரக்டாக ஹெல்ப் பண்ணவங்களே எனக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் கோயிங் அக்ராஸ் டு வேரியஸ் பிளேசஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். ஃபார் ஒன்லி ரீசன் இஸ், எனக்கு எது கிடைக்கலையோ அது மற்ற ஆளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும், அவ்வளோதான். தட் இஸ் மை ஃபண்டமெண்டல் திங்கிங். ஸோ ஐ ஆல்சோ சப்போர்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், some medical college students, engineering students, make them to study. ஒரே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, லைஃப்பில் பிஃபோர் மை பீரியட் ஐ ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஆல் த மணி அண்ட் கோ.
அவ்வளோதான். ஒய்ஃபுக்கு டாக்டருக்கு எடுத்து வச்சுட்டு ஐ ஹவ் கிரேட் பிளான்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் ஐ met மிஸ்டர் முரளி. ஐ வில் anyway explain to him my plans. பட் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளான். அது வந்து ஒரு பெரிய விஷனே போட்டு வச்சுருக்கேன். அது 2016 கிரியேட் பண்ணது. பட் த பாயிண்ட் இஸ், நீங்கள் எல்லோரும் அந்த விஷனை வச்சு நம்ம பண்ணும்பொழுது எவ்ரிதிங் எல்ஸ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன், வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் யூ வாண்ட் டு டூ. என்னை பொறுத்த மட்டும் அந்த ஒன் திங்கிறது என்னோடய விஷன் தான். அதுக்காக எது வேணாலும் பரவாயில்ல. உதாரணமாக நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண இவ்வளோ பீரியடில் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் ஹியூமிலியேஷன்ஸ். பட் நான் எல்லாருக்கும் ஒரு இது சொல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல, ஒரு 500 ரூபா நோட்டை எடுத்து அதனோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்பேன். அப்புறம் அதை சுருட்டி நசுக்கி தூக்கி போட்டு வேல்யூ போட்டால் எவ்வளோ வேல்யூ, எவ்வளவு 500. எப்போ அந்த வேல்யூ 0 ஆகும்? எப்போ வேல்யூ 0 ஆகும்? கிழிச்சா ஆர்பிஐ போனால் மாற்றி கொடுத்துருவான். எப்போ வேல்யூ 0 ஆகும்? எரிச்சா என்ன சொல்லுவான், அநியாயமாக ஒரு 500 ரூபாயை போய் பார்க்கணும். அப்போ கூட அது நீங்கள் 0ன்னு சொல்லுவீங்களா? எதுக்காக அதை சொல்கிறேன்னா, நம்ம எல்லாரும் அந்த 500 ரூபா மாதிரி தான். என்னோடய வேல்யூ 1 ரூபா, உங்கள் வேல்யூ 5000 ரூபாயாக இருக்கலாம், அவர் வேல்யூ 2000 ரூபாயாக இருக்கலாம். நீங்கள் என்னை பற்றி நல்லா பேசுகிறதுனால என் வேல்யூ ஏற போகிறதில்ல, என்னை பற்றி கண்டபடி பேசுகிறதுனால என் வேல்யூ கீழையும் போக போகிறதில்ல. எப்போ எனக்கு என் வேல்யூ என்னன்னு தெரியுதோ, ஐ வில் நாட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஐ வில் நாட் பி மூவ்ட் by anybody speaking good about me or bad about me. Maybe that is the reason till date I don't have BP or sugar. I know my value. It may be 1 rupee, doesn't matter, but I know my value. He may be 10,000, I respect you, no problem. If he is 50 paisa also, I will respect you. Once we know that ellame onume illa, this is what I feel is life. And lastly, discover the professional in you. All of you are entrepreneurs, but you are all professionals also. You should come out, bring out the professional in you. That is more important for the business. And lastly, leave a legacy and let go. இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஐ திங்க் 3 generations 2 generations ஓட்டின்னு இருக்கவாலாம் இருப்பா, 4 generations-லாம் இருப்பா. அதுக்கு நான் நார்மலாக சொல்கிறது அதுதான். இப்போ கம்பெனியில் என்ன சார் நீங்கள் இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன சார், நான் இல்லைன்னா என்ன நல்லாவே ஓடும், அவ்வளோதான். நான் இல்லைன்னா நல்லா ஓடலைன்னா அந்த அளவுக்கு தான் நான் டீமை வச்சுருக்கேன்னு அர்த்தம். அதனால் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லீவ் அ லெகசி அண்ட் லெட் கோ. ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்க நமக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. லெட் கோ. New generation take over, let go, let them make mistake, let them learn. Best thing is you can support them, otherwise let go, leave a legacy. So thank you so much for the opportunity. My humble request to Suresh is, you did extremely beautiful. I heard you last year also, but a lot of us will have some questions. You must allow some 10 questions at least from people. கொஷனுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா கேட்டு சொல்கிறேன். Sir, first question is that, ஒரு company சொன்னார், they are keeping their people at 15,000 salary, but they are taking care of their staff by providing education and a lot of things. We also do quite a lot of that thing. But what we found also is, out of 10, 5 of them think my job is secure, my money is already come, now I don't have to worry, I don't have to work, they have to anyway keep me. How do we handle that situation? ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வாட் இஸ் இன் இட் ஃபார் மீன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவனுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவனுக்கு அதில் கிளாரிட்டி இருக்காங்கிறது தான் என்னை பொறுத்த மட்டும். The moment people know this is my contribution to the overall portion, இதுதான் என்னுடைய இது. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க 10 பேருக்கு பண்ணுறேன், அவனுக்கு ரோலும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு, அவனோட பங்களிப்பு என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்குன்னா யூ ஷுட் பி மோர் மோட்டிவேட்டட்.
அதையும் மாரி இல்லைன்னா அதுதான். ஏன்னா அது பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் அதையும் சொன்னேன் நான். நம்ம வந்து நல்ல எண்ணத்தோடு செய்கிறோம், அதை ஒருத்தர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு நான் பண்ண போகிறதில்ல வேறு மாதிரி பண்ண போகிறேன்னா அதாவது 1,00,000 லிட்டர் பாலுக்கு 1 ட்ராப் ஃபார்மலின் போரும் கெடுக்கிறது. அப்போது உங்களுக்கு 10% ஆஃப் த பீப்புள் அது மாதிரி இருந்தாலே நம்ம வந்து we have to either shape up or ship out. ஒழுங்காரு இல்லைன்னா நாளில் நீ வேண்டாம், அப்போ பரவாயில்ல, அதில் பாவம் நமக்கு சேராது. நம்ம பண்ணுறது நல்ல எண்ணத்தில் தான். ஐ திங்க் வி ஷுட் பி அங்கே தான் ரொம்ப கராராக இருக்கணும். நம்ம மனிதாபிமானத்துக்கு ஒரு லிமிட், ஒரு லைன், பார்டர் லைன் ஒன்று போட்டுருணும். பிகாஸ் தே ஆர் டேக்கிங் undue advantage of what the noble thing what you are doing. Sir, please use the mic. Somebody raise flag. No, mic. Somebody raise flag. புரியல. Somebody protest and raise flags. Sorry. Somebody raises the flag. Protest. Protest. சார் ப்ரொட்டஸ்ட் இது வந்து எப்படின்னா தே ஆர் ஆல் இன்ஸ்டிகேட். என்னை பொறுத்த மட்டும் நோ ப்ரொட்டஸ்ட் இஸ் ஆன் த ஓன். எல்லாமே இன்ஸ்டிகேட்டட் தான். சரி, யா அஃப்கோர்ஸ் கேரளா ஆஸ் அ ஸ்டேட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் நேச்சர். பட் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ குட் கார்டியல் ரிலேஷன் cannot be bought with money. நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா any relationship with union, they normally HR people use the word we are buying peace. You should not buy peace. That means you are saying I'll pay you 100 rupees more, he will keep quiet for 2 days or 1 year, then he will start. So there has to be a fundamental rejig just to happen. Maybe அது உங்களுடைய எந்த ஸ்டேட் வாட் ஸ்டேட் இட் இஸ் அதை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும். ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு வந்து காரணம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னுடைய கார்ப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். நம்ம எப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தை முளையிலே கிள்ளி எறியணும்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம அதை பண்ணாமல் நமக்கு ஒரு நம்மளுடைய சௌரியத்துக்கு பிந்திரன் வாழைய மாதிரி 2 பேரை தூண்டி விட்டுக்க வேண்டியது. அப்புறம் நம்மளே வளர்த்த கடா மாரில் பாயுதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னை பொறுத்த மட்டும். ஹாய் சார், நீங்கள் எஃப்எம்சிஜி இந்த செக்டரில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறனால இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது சார். நீங்கள் பார்த்த அந்த கால கன்சியூமருக்கும் இப்போ இருக்கிற கன்சியூமருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க சார்? இப்போ வர பிஸ்னஸ் எஃப்எம்சிஜியில் வரவங்க என்ன மாதிரி அடிஷன்ஸ் பண்ணணும்? கன்சியூமர் பிஹேவியர் மாறி இருக்கா இல்லை அப்படியே இருக்கா? இதை வந்து நம்ம ஆற்றுல உள்ள விஷயத்தை வச்சு சொல்லணுன்னா, அந்த காலத்தில் அம்மா போட்டதை நம்ம சாப்பிட்டு போவோம். இந்த காலத்தில் பசங்க கேட்குறது தான் அம்மா போட்டு கொடுக்கணும். That is how the consumerism has changed. கரெக்டா? That is how it has changed. இப்போ என்னோட பொண்ணு ஏதாவது பண்ணுன்னா, நீ சும்மா இருமா நான் ஜெப்டோவில் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன்னு அது ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி ஆற்றுல வச்சுன்னு ஏதோ பண்ணின்னு சாப்பிட்டுருக்கு. அப்புறம் அது நன்னா இல்லைன்னு ஒரு தோசை பண்ணி கொடுன்னு கேட்கும். அது வேறு விஷயம், அதுவும் நடக்கும். The taste of the changes are very frequent. Expectations are very high. Brand switches are very high. இன்றைக்கி இதை வாங்கி பார்க்குறோம், நாளைக்கு இது இல்லைன்னா அடுத்தது. கன்சியூமர்ஸ் ஆர் மோர் டிமாண்டிங். அதனால தான் கம்பெனிஸும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே வரான். வெறும் சர்க்கரையாக இருந்தது, வெள்ளை சர்க்கரையாக இருந்தது, நானே உங்களுக்கு 10 ப்ராடக்ட் காமிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு ஒரு கன்சியூமர் இருக்கா. அது தேடி பிரித்து போனால் தான் தெரியும். கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் கன்சியூமரிசத்துக்கு பார்க்கணுன்னா கிரீட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் என்ன ஒரு விக்கிரகம் அந்த இது எதிர்பார்க்குறாலோ அது உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும். முன்னாடினா 4 பெருமாள் படம் மாட்டி வச்சிருப்பான், 4 முருகர் படம், அப்படி கிடையாது. நீங்கள் போய் கேளுங்க, எனக்கு வந்து தத்தாத்திரேயர் இது இந்த மாதிரி தான் வேணும்னா நீங்கள் 3வது ரோவுக்கு போய் 4வது ஷெல்ஃபில் கீழே பாருங்க, கிடைக்கும்பா. கரெக்டாக மேடம்? அப்படி மாறிடுது. ஏன்னா கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அது மாதிரி வந்துட்டே இருக்கிறதுனால கம்பெனிஸ் ஆல்சோ வில் ஹேவ் டு கீப் சேஞ்சிங். தட் இஸ் அவுட். சார் குட் ஈவினிங் சார். இப்போது நீங்கள் ஸ்டேட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறீங்களா, ஹவு டு யூ செக் வித் தி காம்படிட்டர்ஸ்? உங்களை மாதிரி சுகர் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கா, இந்த ஜாகரி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கா. ஹவு டு யூ கம்பேர் தி காம்படிட்டர்ஸ்? எப்படி நீங்கள் அதை டேக்கிள் பண்ணுறீங்க? காம்படிஷனோட எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி ஒன்லி, அதில் ஒன்றும் டவுட்டு கிடையாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான பர்சன் உட்காந்தா ஓவர் ஹெட்டும் சேர்த்து போட்டு தான் நாங்கள் விற்கணும், இல்லைனா ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது. பட் என்னென்னா காம்படிஷன் வந்து நாங்கள் த்ரூ அவுட் த இயர் கொடுக்க முடியும் எங்களை மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கம்பெனிஸ்னால். ஸ்மால் கம்பெனிஸ்னால் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்போது கொடுப்பாங்க, இல்லைனா தே வில் விட்ரா.
அந்த சமயத்தில் நாங்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு போய் கூட கர்நாடகாவில் விற்போம். பட் ஸ்மால் பிளேயர்ஸால் அது பண்ண முடியாது காம்படிஷனில். சுகரில் மேஜர் பிளேயர்ஸ்னால் 2-3 பேர் தான் இருக்கா. ஒரு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ராஜஸ்ரீ சுகர் இருக்குது, அங்கே வந்து ரேணுகா சுகரோட தான் அது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. கர்நாடகாவில் மதுர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுகர் இருக்குது, அது மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா தெர் வில் பி இன்டென்ஸ் காம்படிஷன். யாருக்கு நம்ம இப்போ நம்மளதுல எப்படின்னா இதுவாக சொல்லக்கூடாது, கன்சியூமரிசம் எப்படி ஆகிடுதுன்னா ஃப்ரீயாக கொடுத்தா ஃபினாயிலே குடிக்கிற லெவலுக்கு ஆகிடுது. எது ஃப்ரீயாக கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ அதனால் அந்த லெவலுக்கு தான் இருக்குது காம்படிஷன். நம்ம ஃபைட் பண்ணோன்னா, நான் ஒரு வார்த்தை போட்டிருந்தேன் யூஎஸ்பி அப்படின்னு நடுவில் பார்த்துருப்பேன். வெறும் ப்ரைஸை வச்சு இன்னொருத்தரோட ஃபைட் பண்ணோன்னு யாராவது போனீங்கன்னா லாங் டேர்மில் ரொம்ப கஷ்டப்படும். உங்களுடைய யுனிக்னஸ் என்ன, உங்களுடைய யுனிக் செல்லிங் ப்ரப்போசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். இப்போ பயோ டைஜஸ்டர் பேஸ்டு செப்டிக் டேங்க்ஸ் அப்படின்னு மேடம் ஒன்று பேசினாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா அதில் நிறைய காம்படிஷன் வந்துட்டாங்க. பட் ஷீ இஸ் த பயனியர் இன் தட். நமக்குன்னு தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கணும். இல்லைனாக்கா ரொம்ப கஷ்டம் காம்படிஷனை ஃபைட் பண்ணுறது. ப்ரைஸில் மட்டும் ஃபைட் பண்ணிடாதீங்க லைஃப்பில். ஒரு சின்ன டவுட் சார். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு 10-15 இயர்ஸாக பிஸ்னஸில் இருக்கோம். வி ஆர் காதில் விழலையா? சரியா, எனக்கு காதில் கம். அது எப்படின்னா, மோர் தென் பீயிங் ப்ரொஃபஷ்னல், வி ஆர் பீயிங் ப்ரொவிஷ்னல். அதாவது வி ஆர் ட்ரைங் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி கஸ்டமர்ஸ் மோர் அண்ட் மோர். அந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, இன்றைக்கி ஒரு பிளான் போடுறோம், பட் அந்த பிளான் வந்து 3 மாதம் கழிச்சு பார்த்தா அது அவுடேட்டட் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான் போடுறோம், அதுவும் அவுடேட் ஆகிட்டு போயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சிங் டைம்ஸை வந்து சேஞ்சிங் டைம் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ டூ வி ஹாவ் எனி கான்க்ரீட் பிளான் ஃபார் தட்? ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 6 வருஷம் முன்னாடி பாலிசி பஸார் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அந்த சிஇஓ வந்து சிட்டிங் ஹியர், ஐ வாஸ் இன் த ஆடியன்ஸ். அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. அவர் சொன்னார், 5 வருஷமா, நான் 2 மாதத்துக்கு மேலே பார்க்குறதே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போவே அந்த சேஞ்சிங் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து வந்துன்னு தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த மாடல் தான், ஐ திங்க் நீங்கள் அந்த ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி ஏதோ கிஃப்டிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் மாடல். அது அங்கே தான் நம்ம வந்து இதுதான் அவங்க வாங்குவாங்கன்னு நினச்சி நம்ம ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம். சேஞ்சிங் ட்ரெண்ட்ஸை எப்போ நம்ம பிடிக்கிறோமோ அப்போ தான் இதுக்கு இந்த பிளான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே இது கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், அது கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், இல்லை அவங்க கேட்குறாங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். வாட் இஸ் த சேஞ்சிங் ட்ரெண்ட்? அதுதான் வந்து ஸ்மால் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா நாங்கள் பெரிய கம்பெனியாக இருக்கும்போது சரிப்பா இதுக்கு ஒரு 4 கோடி ரூபா போட்டு இந்த ஸ்டடி பண்ணிவிடுப்பான்னு நாங்கள் வாழை போடுவோம். பட் நீங்கள் ஸ்மால் சைஸு வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ. அங்கே தான், அதனால தான் இந்த யூஎஸ்பி, நீங்கள் எதுக்காக இந்த பிஸ்னஸ்க்கு இறங்கினீங்க அந்த கோருக்கு திருப்பி போகணும். நான் லாஸ்ட் வீக் ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் உங்கள் இங்கே இருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளோட ஒரு கம்பெனிஸோட நான் டிஸ்கஷனில் இருக்கேன். அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். சார், ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ பிஸ்னஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது, தப்பாக நினைக்காதீங்க கேள்வி கேட்குறேன்னு, தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த கேள்வி தான் கேட்டேன். என்ன கேட்டேன்னா, நாளைக்கு அந்த பிஸ்னஸே உங்களுக்கு இல்லைன்னா என்ன சார் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரெகுலர் ஆர்டர்னு நினைக்கிறீங்க. நாளைக்கு அவங்க ஃபோன் பண்ணி நான் ஆர்டரை வேறு ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். உங்கள் பிளான் என்ன சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு. ஐ வில் திங்க் அண்ட் கம் பேக்னு சொல்லியிருக்கார். எதுக்குன்னா அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணும்பொழுது தான் நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாங்கிறது நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா அந்த எலி மாதிரி தான் நம்ம காம்ப்ளசன்ட், ஆர்டர் வந்துன்ருக்கு போயின்ட்டுருக்கு, எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து நம்ம எதுக்காக பிஸ்னஸில் இருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியணும். இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக டாலு ரைஸு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். எதனால் போட்டிருக்கோம் நான் சொல்கிறேன். சுகரில் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னு காமிச்சேன். 190 கோடி ப்ராஃபிட் வந்து போன வருஷத்தில் வந்து 20 கோடி ரூபா ஆகிடுது. இந்த வருஷம் லாஸ் கூட ஆகலாம், தெரியாது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி போய் மளிகை வாங்கினா 8000 ரூபாய்க்கு மாதம் மளிகை வாங்குறான். அதில் சர்க்கரை வந்து 80 ரூபா தான். அப்போனா 1% தான். நான் சிம்பிளாக சொன்னேன், பேரி பிராண்டு இருக்குது, நம்மளுடைய பிராண்டு வந்து அட்லீஸ்ட் 10% இருக்கணும், ஃபுட்டில் இருக்கணும். இந்த ஐடியா 2 வருஷம் முன்னாடி போட்டது. இந்த வருஷம் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து அரிசி, மில்லட், பருப்பு எல்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் இது இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா தான் ஓடும்னா ஓடும்.
திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சர்க்கரை விலை வீழ்ச்சி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நாங்களாம் அவுட்டு. அந்த காம்ப்ளசன்ஸே வந்துடக்கூடாது. எனி டைம் என்னை வந்து வெளியே தூக்கிடுவாங்கங்கிற இதில் வேலை பார்த்தா தான் நானே ஒழுங்காக வேலை பார்ப்பேன். ஆஸ் அ எம்ப்ளாயி என்னை தூக்கிடுவாங்கங்கிற பயம் எனக்கு இன்றைக்கும் உண்டு. இன்றைக்கி இருந்தேன்னா வேலையில் அப்போ தான் ஈவினிங் தான் சொல்ல முடியும். அல்ல நாளைக்கு சொல்லலாம் நேற்று வரைக்கும் வேலை பார்த்தேன்பான்னு. எல்லாமே அப்படி தான். ஐ ஷுட் நெவர் டேக் மை பிளேஸ் ஃபார் கிராண்டட். ஐ எம் ஆல்சோ ரிப்போர்ட்டிங் டு த போர்ட். ஐ எம் ஆல்சோ அன் எம்ப்ளாயி. நான் தான் சொல்லுவேன், விளையாட்டாக சொல்லுவேன் பீப்புள்கிட்ட. நான் விவசாயிகள்லாம் பார்க்க போவேன். நீங்கள் எல்லாம் 1/2 ஏக்கர் இருந்தாலும் நீ தான் முதலாளி. 50 லட்ச ரூபா டேர்ன் ஓவர் பண்ணாலும் நீங்கள் தான் முதலாளிகள். நான் கோட்டு போட்டாலும் கூலிக்கு மாரடிக்கிற தொழிலாளி தான் நான். திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். எப்போ மைண்டில் நான் வந்து என் காசை கூட நான் அவ்வளோ ஈஸியாக செலவு பண்ணி ஏதோ ஒன்று லாஸ்ன்னு விட்டுறலாம். ஒரு முதலாளிகிட்ட காசு வாங்கிட்டு விட முடியாது. ஏன்னா அது இன்னொருத்தரோட காசு. ஆஸ் அ பிராமணிக்கல் தர்மம் என்ன, இன்னொருத்தர் காசுனா நம்ம காசோட 1000 மடங்கு பொறுப்பாக பார்த்துக்க வேண்டிய தர்மம். வி ஷுட் நெவர் டேக் அவர் பிளேஸ் ஃபார் கிராண்டட். அதில் மட்டும் நம்ம கிளியராக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். குட் ஈவினிங் சார். ஆக்சுவலி இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது வந்து இது ஸ்மார்ட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். இது வந்து ஃபுல்லாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஐஓடி கான்செப்ட். சரி, எப்போ அடிச்சு புரியல, கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து கேட்குறேன். லேப் டவுன் மை I'll tell you why I am not able to hear. I had a typhoid in 1983. I lost hearing ability in one of the year, and I have only some 30% hearing ability in this year. That is the reason. So please bear with me. Yeah, sir, please go ahead. இது ஆக்சுவலி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஐஓடி சம்மந்தப்பட்டது. ப்ராடக்ட்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் த ஹோம் லிவிங் ஹோம்ஸ். ஈவன் புது ஹவுஸாக மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ஹவுஸில் கூட பண்ணலாம். பட் இதை பற்றின அவேர்னஸ் பீப்புளுக்கு யாருக்கும் அதிகமாக கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அன் இன்ஃபேன்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். என்ன ப்ராடக்ட்? இட் இஸ் ஸ்மார்ட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன். ஸ்மார்ட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன், இந்த டோர் பெல், வீடியோ கேமராஸ், அது மாதிரி எவ்ரி திங். அது டோர் பெல், வீடியோ கேமராஸ்க்கு மேலே எவ்ரி சுவிட்சிலேருந்து எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் கேன் பி ஆட்டோமேட்டட் த்ரூ த மொபைல் அப்ளிகேஷன். பட் இது வந்து பீப்புளுக்கு அதிகமாக அவேர்னஸ் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் என்ன பார்த்த வரைக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு வைரலாக மாற்றி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இதை கொண்டு போகணும்னா வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் இட் இஸ் பாசிபிள்? Maybe at this, across the table, I may not be able to say. Maybe we can have a separate discussion. I can give I may be the person who doesn't know the subject coming into your problem. I will play that role. But new products, once again, here is a case of product available, trying to sell the product. Right? This is the case. So what is the consumer need you are trying to satisfy? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நம்ம பார்த்தா தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஐ வில் பி ஹாப்பி டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ இஃப் யூ ஆர் ஓகே. Sir, thank you. I have one last question. Sir, you are handling the corporate, we are all small entrepreneurs. What is your 3 to 4 important points when we have a failure? When we face the failure, what are the 3 to 4 important points we should carry in ourselves to continue our organization to move forward? Thank you. அதாவது இந்த ஃபியருங்கிறதுக்கு வந்து ஃபியரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா FEAR, forget everything and run. ரைட்? அதே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக மாற்றினோம்னா ஃபேஸ் எவ்ரிதிங் அண்ட் ரைஸ். அதே ஃபியர் தான். அதாவது நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். வி ஹவ் ஃபெயில்டு அண்ட் வி லாஸ்ட் மணி ஆல்சோ அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த ஃபியரோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒரு குருக்கள் ராத்திரி 11 மணிக்கு கோயில் பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு நடந்து போயின்னு இருக்கார். திடீர்னு ஒரு 4 நாய் துரத்துறது. மாமாவுக்கு நிறைய நடந்து தான் பழக்கம், ஓடி பழக்கம் கிடையாது. அவரும் ட்ரை பண்ணி ஓடுறார், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓடுறார். பயங்கரமாக நாயும் துரத்துறது.
ஒரு எண்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சரி, இந்த பக்கத்தில் இந்த வீடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கே, போயிடலான்னு போகிறார். அந்த இடத்துல பெரிய மதில் சுவர், அவரால் ஏற கூட முடியாது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய் சுவரில் முத்திட்டு திரும்பி நிற்கிறார். இப்படி எல்லா நாயும் அப்படியே திரும்புது. எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எதை ஃபியர்னு சொல்கிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு அதை டைரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஃபெயிலியரை எதிர்பார்த்து உள்ளே போகும்பொழுது உங்களுடைய அப்ரோச்சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்மால் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸோடைய நம்மளுடைய எல்லாருடைய மைண்ட் செட்டுமே எப்படின்னா, இந்த தடவை பண்ணால் நல்லா ஆகிடுங்கிற, வீட்டிலே அப்படி தான் சொல்லுவாள், அம்மா இதான் போயிடுத்துனா என்ன நான் வாயில் நல்ல வார்த்தையாக பேசுகிறா அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஆத்தோட விட்டுறணும். பிஸ்னஸில் யூ ஷுட் ஆன்டிசிபேட் ஃபெயிலியர் ஃபஸ்ட்டு. இது ஃபெயிலியர் ஆனால் என்ன ஆகும், எவ்வளோ இம்ப்ளிகேஷன், நமக்கு எவ்வளோ லாஸு, 20 லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகுமா, ரைட், நோட் பண்ணிக்கோ. இது என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமான்னு நான் முதல்லே பார்ப்பேன். உங்களுக்கு ஃபெயிலியருங்கிறது ஈவெண்ட் நடந்தப்புறம் சொல்கிறீங்க, பட் நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனருங்கிறதுனால ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஈவெண்ட், நீங்கள் ஈவெண்ட் மேனேஜர், ஸோ இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜருக்கு நம்ம இவ்வளோ கோட் பண்ணுறோம், இவ்வளோ இருக்குன்னு. லாஸ்ட் மினிட்ல கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக போட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு, லாஸ் ஆகி. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் உள்ளே போகும்போது இந்த ஆள் ஏற்கனவே அட்வான்ஸ்லேயே பிரச்சனை பண்ணான், நமக்கு இவன் ஆர்டர் வந்தால் தான் இவனை வச்சு 10 ஆர்டர் பிடிக்க முடியும். எவ்ரி பாசிபிலிட்டி பணம் கொடுக்காமல் நிறுத்துவான். ஐ திங்க் யூ நீட் டு அசஸ் தட், மேக் அப் யுவர் மைண்ட் அண்ட் கோ. கடைசியில் அவன் ஒன்றும் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, பட் யூ ஷுட் குவான்டிஃபை யுவர் ரிஸ்க். மோர் தேன் 0 ரிஸ்க், கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். குவான்டிஃபை ரிஸ்க். 3வது என்னென்னா, இந்த ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட், அதனால் என்ன, அடுத்தது என்னங்கிற கான்செப்டை அட் த எண்ட். ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, பணம் போயிடுச்சு, அதனால் என்ன, அடுத்தது என்ன. அண்ணாமலை படத்தில் ஒரு ரூபாயை வச்சு, அண்ணாமலை தான் அந்த படம், அண்ணாமலையே ஏதோ ஒரு படம், சிவாஜி படம் பண்ணுவோம், 1 ரூபாய் போட்டு மேலே வர மாதிரி காமிப்பான். இட் மே பி ட்ரூ, இட் இஸ் இன் த மைண்ட். ஏதாவது என்னென்னா, அந்த ஒரு இது சொல்லுவோம், எங்கள் டீமுக்கே நான் சொல்லுவேன், ஒரு விஷயம் தப்பாகிடுச்சுன்னா, சார் ஏன்பா சொல்லலைன்னா, எங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன சொல்லுவேன்னா, குட் நியூஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடணும். குட் நியூஸ் 10 நாள் கழித்து சொன்னாலும் குட் நியூஸ் தான். பேடு நியூஸ் 10 நாள் கழித்து சொன்னால் ஒஸ்ட் நியூஸ். மிஷின் ஓடலைங்கிறத முதல் நாள் சொல்லிட்டான்னா அன்றைக்கே ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அவன் சொல்ல மாட்டான், சொன்னால் இந்த ஆள் திட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். அடுத்த 1 வாரம் கழித்து போனால் மிஷின் மேஜர் பிரேக் டவுனில் நிற்கும், 10 ஆர்டர் சப்ளை பண்ண முடியாது. பேட் நியூஸ் கேன் நெவர் பி பேட், இட் வில் பிகம் ஒர்ஸ்ட். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, அவன்கிட்ட கேட்பேன், சொன்னால் என்னப்பா ஆகிடும் சார், எதாவது திட்டுவார் சார், இல்லை ஒஸ்ட் கம் ஒஸ்ட் என்ன ஆகும், வேலையை விட்டு அனுப்புவாரா, இல்லை தூக்கில் போடுவாரா, என்ன பண்ணுவார். தூக்கிலே போட்டாலும் உலகத்திலேயே நான் எப்போ போகிறேங்கிற டேட்டு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நானாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான் சார். நம்மளே இல்லாதப்போ என்ன நடந்தால் என்ன சார், நடந்துட்டு போட்டோம் சார். நெவர் லூஸ் யுவர் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். திஸ் இஸ் ஒன் ரீசன் ஐ எம் சூஸிங் பீப்புள் ஆன் ஆட்டிடியூட். ஃபியருங்கிறத தூக்கி போட்டுருங்க, ஆனால் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் கிடைங்க. அதுக்காக நான் 20 லட்ச ரூபாய் போட்டேன், அது வரும்னு நினைக்கிறேன், நான் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது. எனக்கு கெப்பாசிட்டி டு டேக் ரிஸ்க் வந்து 20 லட்சத்தில் 2 லட்சம் அப் டு 2 lakhs. இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் யாராவது பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, கரெக்டாக? யூ ஹேவ் டு கீப் யுவர் ஸ்டாப் லாஸ், யூ நோ யுவர் ரிஸ்க் அண்ட் அக்கார்டிங்லி ப்ளே த கேம். பட் ஃபியர் வந்து நம்மளோட இட் இஸ் இன் த மைண்ட் ஒன்லி. என்னை பொறுத்த மட்டும் ஃபியர் இஸ் இன் த மைண்ட் அண்ட் த பர்ஸ்பெக்டிவ். அது வந்து சொல்கிறதுக்கு ஈஸி தான், பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், whenever I have encouraged the team to try and fail, I have always come out successful. அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி திங். சின்ஸ் ஸ்மாலர் பிஸ்னஸ் ஏன் ஈஸி அது பண்ணுறது அப்படின்னா, யூ ஹவ் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள், 100 people, 200 people. I have 6,000 employees with me. நான் ஒரு இதை நகர்த்தி நான் எல்லாரையும் கட்டிக்கிட்டு ஓடணுன்னா, யார் ஸ்லோவாக ஓடுவானோ அவன் ஸ்பீடுக்கு தான் நான் ஓட முடியும். 6000 பேர் எங்கே எழுத்திட்டு ஓடுறது. பட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யுவர் ஸ்மால் டீம், easy to build the team, easy to inculcate the values. That's it. You are Mr. Satish, no? Satish. You can use this mic. Hello, yeah.
Thank you for recognizing. My name is Satish. Jay, if you look around here, இப்போ ஒரு வடிகட்டின ஒரு டீம் இருக்கு. இப்போ இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து you being from your own words, using your words, tilting it, shifting it little bit here and there, you are kind of an outlier in this group, in the hall, right? From your point of view, what can this team do amongst ourselves to help each other to grow? As a third person point of view, top of your mind response. That's a very good question. ஆக்சுவலாக இங்கே எவ்வளோ ஒரு 70 பேர் இருப்பாளா? இப்போ 120 120 பீப்புள் இங்கே இருக்கிறது. 120 இன்ட்டு ஆவரேஜ் 15 போட்டிங்கனாக்கா எவ்வளவு? 1800 years of business experience is sitting here. It is not 120 people. That's how I am seeing all of you. இந்த பையா படத்தில் கார்த்தி வந்து எல்லாரும் காதில் தோடு பார்த்தான்னா 10,000 ரூபா, செயின் 20,000 ரூபாலாம் ஒரு படம் வரும். I see people like that only. I don't see as Mr. Satish. Satish means 26 years of experience, MNC, private, own company, everything. So, between yourself, is there a network which says how each one can give business at arm's length terms and flourish yourself? First thing, அது இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதே நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், அதுக்காக இன்னொருத்தருக்கு பிஸ்னஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லலை. இஃப் தெர் ஆர் ஈக்குவல் கேப்பபிலிட்டிஸ், why should this business go to someone else? பிஸ்னஸ் வேறு, இது வேறு, ரிலேஷன்ஷிப் வேறு. பட் if suppose you are doing an event, for example, tomorrow this gentleman can give an event provided he is competitive, pricingல எல்லாத்துலேயும். That is the first thing you can do. Your business will minimum grow by 30%. I don't have any doubt in that. பட் நமக்கு இப்போ ஏன்னா இந்த மீட்டிங் போகிறோம். இந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த நெட்வொர்க்கிங் பார்த்துருக்கலான்னு தெரில. 120 into 120 ஃபேக்டரியல்ங்கிறது ஹியூஜ் நம்பர். அந்த நெட்வொர்க்கிங் இஸ் எக்ஸலண்ட் திங் டன் பை விஜய் பை பிரிங்கிங் ஆல் ஆஃப் யூ. யுவர் கொஸ்டின் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஹவு டு வி கனெக்ட் ஈச் அதர் பிட்வீன் அஸ்? மேபி குரூப் ஆஃப் லைக் சிமிலர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அது மாதிரி ஒரு வேல்யூ செயின் மேப் பண்ணிங்கன்னா you will get to know whom I can deal with in this room. Your business will definitely grow by 20%. I don't have any doubt in that. அதுக்கு பேர் தான் synergy. 1 + 1 is not 2, it is 11. Definitely there is a possibility. Someone has to take that initiative to map. That's all. Suresh, just to answer you, supplement the question that you answered. We know what is the kind of group members that we have. In fact, we are in the process of completing a directory which will give you how many people on what kind of business, which is what I think that you are coming to. We have that mapped it. We'll shortly be putting up in the website as well. Our website is up for this thing. Once that is there, I am sure, let me tell you one thing. There are a lot of people from this room, right, who are here and some who are not here. I have already met Suresh on some business purpose or not from our group. He has told you also, a lot of people, Murugappa group, they have gone and approached Suresh. Okay, so this platform, as he rightly said, and the question which Satish asked, இது வந்து தானா சேர்ந்த கூட்டம் கரெக்டா? இந்த தானா சேர்ந்த கூட்டம்லேருந்து நிறைய பேர் சொல்லுவா வீணா போன கூட்டம். இது வீணா போன கூட்டம் இல்லை, தானா சேர்ந்த கூட்டம். இதுலேருந்து வர பெனிஃபிட் என்னன்னா, இட் கேன் பி அ டைரக்ட் பெனிஃபிட், இட் கேன் பி அன் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். நான் இப்போ டைரக்ட் பெனிஃபிட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சுரேஷ் இஸ் த டைரக்ட் பெனிஃபிட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ அவர் என்ன சொன்னார்? இஃப் ஐ கேன் பி ஆஃப் எனி ஹெல்ப் டு எனி ஒன் ஆஃப் யூ, knowing what you are doing, I will certainly do this till the time I am holding that position there. Which means, being a facilitation platform, we live up to that expectation and deliver on that expectation. ஒரு expectation set பண்ணா அந்த குரூப்புக்கு we should deliver. Satish's question was, how do we meet each other's expectation, right? And that is the platform that we have kept, and that's why we are bringing in people like Suresh, Murali Malayappan and all, where we will have both direct and indirect benefits. I think to a large extent the directory will address and most of us will connect. Innonne, how do we connect now? We need to connect often.
How do we connect often? We need to meet often. Why should we meet often? Is the answer is what direct benefit or indirect benefit we get. அதனால்தான் சென்னையில் மீட்டிங் வரும்போது நிறைய பேர் கேட்டா சார் இந்த மெட்ராஸ் மீட்டிங் 10ஆம் தேதி வச்சிருக்கல இது மீட்டிங் இல்லை இது கன்வென்ஷன். There is a difference between a convention and a meeting. Convention is a place where a lot of different mindsets meet. Suresh has a different mindset. His experience, I have worked with him. I have been with him, I have moved with him. We have faced ignominies together. I came out with an ignominy. He escaped without an ignominy. Right? Okay, we have spent a lot of time. But எதுக்கு சொல்றேன்னா, we have got such people like wonderful people like Suresh who are in various positions in various companies and we can take huge advantage. Somebody asked there, the market is dynamic. Suresh சொன்னார், it is impossible for me to assume or take my position for granted. நாளைக்கு நீ இருப்பியான்னா நான் நாளைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னார். So none of us can take ourselves for granted, but there is a forum which is B4Biz where you get huge opportunities to take advantage and give leads. Satish இந்த கேள்வி கேட்டார்ல, ask Satish where is he now and how did he get to that place. He is now extremely busy in a venture which he got only from B4Biz. Am I correct? Right? It's a huge venture which he is handling, which has come only because of B4Biz. அது தெரியாது. சதீஷ் எங்க மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். இன்னைக்கு அவருக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கூட டைம் இல்லை. He is running around. So like this, Suresh is already offered his help. என்ன கேட்டாலும் பண்றேன்றார். So the direct and indirect benefit, it is in our hands. அது மட்டும் இல்லை, இங்க இருக்கிறவா மட்டும் பெனிஃபிட் இல்லை. You should add more of your families and friends into this group. That will happen only. இன்னைக்கு AI session ஒன்று எடுத்தா, I am telling you, this is one of the most mind-boggling sessions that I have come across. I was telling Suresh, you have missed this session, man. Brilliant session. Unfortunately, we couldn't complete the session. We are trying to for next 10 minutes. But otherwise, we want to engage each and every member into various workshops and groups so that everybody, not only the knowledge is shared, but you take advantage of it. Right? Okay? I think that answers the question. Thank you, Suresh, Thank you. Thank for you all. being an excellent sport. Thank you so much for patiently answering all the questions.